تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik, ini sesi yang ketujuh dari pembahasan kitab Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian di sini dilanjutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala dari makalah Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salama Al-Majishun rahimahullahu ta'ala. Nah, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum wa nafa'allahu bi'ilmikum. Thumma qala al-musannif rahimahullah wa rawal athram fi sunnati wa Abu Abdullah ibn Battah في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب وقد سئل فيما جحدت به الجهمية. أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحصرت العقول دون معرفة قدره ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير. وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو وكيف يعرف قدر من لم يبت ومن لم يمت ولا يبلى وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحده قدره واصف على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول في تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر من وصف فما تكلفك علم ما لم يصف. هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسمي منها فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فقال لا يراه أحد يوم القيامة فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر
وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه تجلى لهم يوم القيامة رأوا منها ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، وكان له جاحدا. وقال المسلمون: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وقال فيما بلغنا: إن الله ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك؟ قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. في أشباه لهذا مما لم نحصه. وقال الله تعالى وهو السميع البصير: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيره منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم، فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما أسماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف ولا نتكلم معرفة ما لم يصف. اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تجاوز ما حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصلها في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبا، ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك، فلا تكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها. فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله من نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه، فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة،
وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. وفي كتاب الفقه. Baik, kemudian di sini disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala nukilan dari Ibnu Majishun rahimahullah. Di sini kita perhatikan ya, dari beliau sekarang akan menukil nukulat dari buku-buku orang-orang yang terdahulu. Dan nukilan-nukilan yang disebutkan di sini oleh beliau dari berbagai arahnya, ini ingin beliau sampai kepada satu titik, satu poin yang disepakati bahwa mereka semuanya bersepakat di dalam mengitsbat as-sifat sesuai dengan keagungan kebesaran Allah, menyelisih jalan para al-mu'awwilah dan al-musyabbihah, berbeda dengan jalan ahlu ta'til dan ahlu at-tafwid. Baik, jadi ini pokok dari nukilan yang disebut di sini oleh penulis. Ada nukilannya yang berasal dari para imamatus salaf terdahulu, dan ada nukilan yang berasal dari imam 4 dan selevel dengannya, dan juga beliau menukil dari sebagian ulama yang mungkin ada sudut pembahasan pada dirinya sendiri, mungkin ada kritikan pada beberapa hal, tetapi beliau nukil qadar muttafaq, perkara yang muttafaq. Bahkan beliau juga nukil dari sebagian ulama disifatkan dengan tasawuf, supaya dibedakan bahwa ini orang-orang tasawuf pun yang dinisbatkan ke tasawuf di masa dahulu itu berbeda dengan jalurnya oleh orang mutakallimin yang menolak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mentashbih atau menta'til. Jadi ini pokok dari nukilan kan disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Iya. Jadi kemarin saya sudah sebutkan bahwa kadar i'tiqad itu dilihat dari nukilan-nukilan, seluruhnya menunjukkan hal yang sama. Maka itu dasar menisbatkan bahwa itu ucapan as-salaf. Adapun kalau pada sebagiannya, pada mereka ada kekeliruan pada sebagian yang dinukil, maka itu tidak bermakna kesalahan pada satu orang tertentu dinisbatkan kepada para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Ya, pada orang secara tersendiri, kalau dia bukan dari sahabat Rasulullah SAW, maka ucapannya itu perlu dibawakan dalilnya apa? Diberikan pendalilan. Tapi begitu dinukil dari semua ulama ucapannya sama, maka itu sudut yang diinginkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Beliau sebutkan di sini dari riwayat Ibnul Majishun, dan beliau katakan wa huwa ahadu a'immatil madinati thalatha alladzina hum Malik ibnu Anas wa Ibnul Majishun wa Ibnu Abi Dhi'b. Iya. Jadi ini 3 orang imam ya, dari imamnya kota Madinah semasa. Imam Malik, Ibnul Majishun yang kita baca di sini ucapannya, Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salamah, dan Ibnu Abi Dhi'b. Ibnu Abi Dhi'b nama beliau Muhammad
bin Abdurrahman ibnu Abi Dhi'b. Iya. Baik. Beliau ditanya, wa qad su'ila fi ma jahadat bihil Jahmiyah. Beliau ditanya tentang apa yang diingkari oleh Al-Jahmiyah. Faqala, beliau berkata, amma ba'du. Faqad fahimtu ma sa'alta anhu fima tataba'at al-Jahmiyatu wa man halafaha. Di situ disebutkan di cetakan antum wa man khalafaha. Jadi ada dua ya, khalafaha, halafaha. Kalau halafaha maksudnya siapa yang mencocokinya, siapa yang bersama mereka. Wa man khalafaha maksudnya siapa yang dari khalfaha, dari al-khalaf juga maksudnya golongan mereka. Ya, dari golongan mereka. Baik. Iya. Jadi dikatakan di sini fi sifatir Rabb al-azim alladhi qamat 'azamatuhu al-wasf wa at-takbir wa kallatil alsunu an tafsiri sifatihi. Iya. Wa anhasaratil uqulu duna ma'rifati qadrihi raddat 'azamatuhu al-uqul falam tajid masagan faraja'at khasi'atan wa hiya hasir. Baik. Sini beliau menjelaskan beberapa. Ini beliau akan masuk berbicara ya tentang keagungan Allah. Hanya beliau sifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan dan kebesaran seperti yang telah kita dengarkan. Kemudian kata beliau, wa inna ma umiru bin nadhar wa tafakkuri fima khalaqa bit taqdir. Wa inna ma yuqalu kaif liman lam yakun thumma kan. Iya. Fa amma alladhi la yahulu wa la yazulu wa lam yazal wa laysa lahu mithlun fa innahu la yu'lamu kaifa huwa illa huwa. Baik. Jadi sini beliau tegaskan bahwa tidak ada jalan untuk mengenal Allah, zatnya dan sifat-sifatnya kecuali melalui jalur Allah Subhanahu wa taala sendiri. Iya. Allah itu tidak ditanyakan kaif, sebab yang ditanya kaif itu untuk sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian ada. Itu baru ditanya bagaimana. Adapun Allah Subhanahu wa taala, ya, dia itu yang tidak pernah berubah, tidak pernah dan selalu ada dan terus ada. Tidak ada yang semisal dengannya. Maha awal, maha akhir, al-zahir, al-batin. Jadi tidak ada yang tidak ditanyakan bagaimana tentang dia kecuali dia sendiri. Wa kaifa yu'rafu qadru man lam yabit wa man lam yamut wa la yabla. Iya. Bagaimana bisa diketahui tentang Allah yang tidak ada awalnya, dia maha awal, tidak ada apapun sebelumnya, lam yamut, tidak akan mati karena dia maha akhir, tidak ada apapun setelahnya, maha hidup, kehidupan yang abadi, wala yabla. Wa kaifa yakunu li sifati syai'in minhu haddun aw muntaha ya'rifuhu arif aw yahuddu qadrahu wasif. Ya. Terus bagaimana mungkin ada sebuah sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki batasan atau ada akhirnya yang diketahui oleh seorang atau bisa diberikan kadarnya, bisa diberikan kadarnya orang-orang yang mensifatkan. Nah, ala annahul haqqul mubin. Karena Allah itu maha hak lagi maha mubin. Ya. Ya, tidak ada yang lebih jelas daripada Allah. Allah itu tidak bisa dibatasi dengan
pertanyaan-pertanyaan atau sangkaan-sangkaan kaum orang-orang yang menyimpan di pembahasan sifat ini. Kata beliau, la haqqa ahaqqu minhu wa la syai'a abyan minhu. Ad-dalilu ala ajzil uqul fi tahqiqi sifatihi ajzuha an tahqiqi sifati asghari khalqihi la takadu tarahu sigran yahulu wa yazul wa la yura lahu sam'un wa la basar lima yataqallabu bihi wa ihtalu man aqalahu a'dala bika wa akhfa alayka mimma dhahara min sam'ihi wa basarihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin wa khaliquhum wa sayyidu as-sadat wa rabbuhum laysa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Baik. Jadi di sini beliau menjelaskan bahwa makhluk itu hanya bisa menangkap tentang kaifiat makhluk lemah semisal dengannya. Kalau misalnya di tengah makhluk yang semisal dengannya ada hal yang kecil, kadang dia tidak bisa idrak ini yang kecil ini kayak gimana dari makhluk yang kecil. Ya seperti kita melihat ada makhluk-makhluk kecil, ambillah hal selain daripada semut, itu kadang kita tidak tahu apa ininya. Jadi dari makhluk saja dia tidak mampu untuk ahli itu yang kecil. Bagaimanapun dia bisa mampu untuk mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kata beliau, makanya beliau bilang fatabarakallahu ahsanul khaliqin wa khaliquhum wa sayyidus sadat wa rabbuhum laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Kata beliau, i'raf rahimakallah ginaka an takallufi sifati ma lam yasifir rabbu min nafsihi bi'ajzika an ma'rifati qadri ma wasifa minha. Idza lam ta'rif qadra ma wasifa fama takallufuka ilma ma lam yasif. Wa hal tastadillu bidzalika ala syai'in min ta'atin wa tanzajiru bihi an syai'in min ma'siyati. Di sini ada dua hal yang ingin ditegaskan oleh penulis rahimahullah. Yang pertama bahwa akal itu tidak mampu untuk melingkup keagungan dan kebesaran Allah. Tidak mampu dia melingkup apa yang Allah beritakan dari sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya nggak diketahui itu. Terus bagaimana dia mau mencari sesuatu yang tidak ada ilmu mereka tentang hal tersebut? Baik. Terus yang kedua, penulis di sini ingin menegaskan bahwa ini seorang itu masuk di dalam membahas yang seperti ini, apa manfaatnya, apa faedahnya? Itu tidak menambah dia berbuat ketaatan, tidak membuat dia jauh dari dosa. Jadi bahas tentang apa yang tersimpan di dalam hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu dari ilmu gaib, dari kekhususan di sisi Allah. Maka tidak ada faedah di dalam membahas hal tersebut. Itu tidak akan menambah dia ketaatan, tidak akan membuat dia juga semakin bertambah untuk meninggalkan kemaksiatan. Kemudian kata beliau, fa'ammal ladzi jahada ma wasafa ar-rabbu min nafsihi ta'ammuqan wa takallufan faqad istahwathu asyayatin fil ardi hayrana fasara yastadillu bi za'mihi ala jahdi ma wasafa ar-rabbu wa samma nafsahu bi an qala la budda in kana lahu kadha min ayakuna lahu kadha fa'ami anil bayyin bil khafi wa yajhadu ma samma ar-rabbu min nafsihi bi samti ar-rabb amma lam yusammi minha. Baik. Jadi di sini mereka ini menyimpang,
mentaktil dari sifat-sifat itu karena satu berlebihan, ta'ammuk di dalam hal-hal yang mereka tidak dibebani untuk hal tersebut. Iya, ini sebab pokoknya. Sebab pokok karena mereka ta'ammuk berlebihan. Terus di antara sebabnya juga karena mereka berucap lawazim terhadap penetapan sifat-sifat itu yang yang hal tersebut akan membuat mereka jauh dari kebenaran. Iya. Baik. Fasara yastadillu bi za'mihi ala jahdi ma wasafa ar-rabb wa samma bihi nafsahu. Jadi mereka menolak dari sifat-sifat, padahal Allah yang menyebut dirinya dengan sifat itu. Allah yang menamakan dirinya. Apa dalilnya menolak? La budda in kana lahu kada min ay yakun lahu kada wa kada. Ini dia berikan dari konsekuensi dari lawazim yang mereka sendiri yang mengadakannya. Itu bentuk ta'ammuk. Akhirnya fa'amiya anil bayyin bil khafi. Ya sudah jelas Allah menamakan dirinya, Rasulullah menamakannya. Tiba-tiba menjadi hilang yang jelas itu karena syubhat mereka. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi pahami anil bayyin bil khafi. Wa yajhadu ma samma ar-rabb min nafsihi bi samti ar-rabb amma lam yusammi minha. Jadi Mu'attil ini dia menolak dari sifat-sifat Allah yang sudah datang. Iya. Itu dengan pendapat-pendapat mereka, dengan sangkaan-sangkaan mereka bahwa Allah tidak berbicara dengan hal tersebut. Ya. Dia tidak berbicara tentang hal tersebut. Baik. Dan ini dari penulis rahimahullahu ta'ala, beliau ingin menjelaskan suatu hal yang detail dari kekeliruan kaum Mu'attilah ini yang mengingkari dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini bahasa bisamtir rabb itu mimbabil ikhbar ya. Itu kadang dibahasakan oleh sebagian ulama di dalam pembicaraan. Yang ada sifatnya itu sifat bisukut. Itu datang secara nas di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu ijma' di tengah para ulama. Kemudian kata beliau rahimahullah, falam yazal yumli lahu syaitanu hatta jahada. Ya, karena dia seperti itu, tiap kali ada sifat tanya dulu kenapa begini, kenapa begitu. Harusnya kalau dia disifatkan begini, maka konsekuensinya akan begini dan begini. Ya, terus seperti itu. Syaitan memberikan bisikan-bisikan sampai dia mengingkari banyak hal. Katakan di sini hatta jahada qaulahu qala Allah azza wa jal wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dia masuk dalam mengingkari sifat ru'yah. Iya. Kenapa? Faqala la yarahu ahadun yawmal qiyamah. Fajahada wallahi afdal karamatillahi allati akrama biha awliya'ahu yawmal qiyamah minan nadhar ila wajhihi wa nadratihi yahum fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Wa qada annahum la yamutuna fahum bin nadhar ilaihi yanzurun. Ya. Akhirnya dari satu bid'ah dia jatuh ke bid'ah yang lain lagi. Satu kerusakan jatuh kepada kerusakan yang lain. Akhirnya sekarang tadinya dia mengingkari sifat, sekarang bertambah. Dia mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat. Kemudian kata beliau,
وقد قضى أنهم لا يموتون. طيب. إلى أن قال وإنما جاهد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة لأنه قد عرف أنه إذا تخلى لهم يوم القيامة رأوه منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين كانوا له جاهدا. وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا. Iya. Jadi di sini beliau ingin menjelaskan bahwa sebab kaum Mu'attilah ini mengingkari ru'ya Allah adalah hal ini. Iya. Jadi ini adalah sebabnya. Disebabkan karena mereka mengingkari dari ru'ya tersebut. Iya. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis, wa qala al-muslimuna ya Rasulullah hal nara rabbana yawmal qiyamah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tadarruna fi ru'yati asy-syams laysa dunaha sahab. Qalu la. Qala hal tadarruna fi ru'yati al-qamari lailatal badr laysa dunahu sahab? Qalu la. Qala fa innakum tarawna rabbakum kadzalik. Iya. Sini penulis bawakan dalil-dalil ya tentang bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Sekaligus beliau bawakan beberapa sifat. Ada 7 sifat di sini beliau sebutkan setelahnya. Iya. Baik. Dan ini hadits-hadits tentang ru'ya itu menunjukkan 2 perkara. Perkara yang pertama bahwa kaum mukminin melihat Allah dengan mata mereka. Melihat Allah dengan mata mereka. Kemudian hal yang kedua terkait dengan sifat di ru'ya, yaitu sifat at-tajalli namanya. Jadi kalau Allah dilihat berarti dia menampakkan dirinya. Dan itu disebut dengan nama sifat apa? At-tajalli. Ini sifat yang pertama yang disebut oleh penulis di sini. Iya. Sifat at-tajalli itu disebut dalam Al-Quran. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Iya. Itu sifat tajalli namanya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamtali'un naru hatta yadha'ul jabbaru fiha qadamahu fataqulu qattu qattu wa yanzawi ba'daha ila ba'd. Ini penetapan sifat al-qadam. Sifat kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang kedua. Iya. Kemudian kata beliau waqala sallallahu alaihi wasallam li Thabit bin Qais radhiyallahu anhu laqad dhahikallahu mimma fa'alta bi dhayfikal bariha. Iya. Jadi ini haditsnya populer di riwayat Bukhari dan Muslim, tapi tidak ada penyebutan Thabit bin Qais radhiyallahu taala anhu. Tidak ada penyebutan Thabit bin Qais. Iya. Walaupun riwayatnya ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dikatakan di sindang ini penetapan sifat ad-dhahik, sifat tertawa bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditetapkan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau waqala fima balagana inna Allah la yadhaku min azalikum wa qunutikum wa sur'ati ijabatikum faqala lahu rajulun minal arab inna rabbana la yadhak qala na'am qala la nandamu min rabbin yadhaku khaira. Ya. La yandamu min rabbin yadhaku khaira.
Baik, ini hadits walaupun di sanadnya ada pembahasan terkait dengan sebagian rawinya, ya, tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memasukkannya di sini. Mungkin karena dia ada dilihat dari hadits-hadits tentang ad-dhahik itu syah dari riwayat-riwayat yang telah lalu dan pada riwayat-riwayat yang lainnya. Iya. Dan di sini Arabi ini ketika mengetahui hal tersebut dia tidak mengingkari sifat, malah bergembira dengan hal tersebut. Iya, bergembira dengan hal tersebut karena memang dari orang yang baik fitrahnya itu dia tidak ada masalah sama sekali terkait dengan masalah penetapan sifat-sifat. Karena sifat itu dia maklumi ada kadar mustarak di tengah manusia. Si fulan mendengar, si fulan mendengar, si ini melihat, si Allah juga melihat, manusia melihat, mendengar, ayam melihat, mendengar, kucing melihat, mendengar. Ketika disebut ayam mendengar, melihat, tidak ada orang yang mempermasalahkan itu. Karena dia tahu bahwa kadar mustarak ada. Sama-sama mendengar, melihat. Dan begitu disandarkan penglihatan dan pendengaran ke manusia, disandarkan penglihatan dan pendengaran ke ayam, ke hewan, maka itu akan terjadi perbedaan ketika disandarkan. Terjadi perbedaan. Iya. Ya, kalau di tengah makhluk saja seperti itu, apalagi antara makhluk dan yang menciptakannya. Jadi kadar istirak itu ada. Kata beliau, wa fi asbah hada mimma lam nuhsihi. Ya, dan semisal dengan ini banyak ya, kita tidak bisa hitung, riwayat-riwayat banyak sekali. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qala Allah taala wa huwas samiul basir wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Ya. Ini sifat pendengaran, sifat penglihatan, sifat mata. Wa qala walitusna ala aini. Ini ain juga ya. Wa qala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Ini penetapan sifat tangan. Wa qala wal ardu jami'an qabadatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Fawallahi ma dallahum ala idhami wa wasfa bihi min nafsihi wa ma tuhitu bihi qabadatuhu illa sigara nadhiriha minhum indahu. Inna dhalika alladhi alqa fi ru'ihim wa khalaqa ala ma'rifati qulubihim. Iya. Jadi sini subhanallah ya. Jadi adanya penyebutan ayat-ayat itu tentang sifat-sifat itu adalah memberikan mana-mana keimanan. Mana-mana keimanan. Bukan mempersamakan Allah dengan makhluk. Iya. Allah memiliki tangan, makhluk juga punya tangan. Tapi dibahasakan di dalam Al-Quran bagaimana tangan Allah. Was-samawati matwiyatun biyamini. Jelas ya? Tangan makhluk mana ada yang bisa menggenggam langit dan bumi? Jadi kasih gambaran itu bukan untuk menyerupakan. Tapi kita tahu bahwa keagungan dan kebesaran Allah. Jelas ya? Sama dengan arsh, disebutkan besarnya arsh. Itu bukan untuk, kalau begitu arsh itu besarnya begini, begitu. Tidak. Tapi itu memberikan ke dalam hati, ini makhluk sepertinya besarnya Allah yang menciptakan. Maka itu akan memberikan kita keimanan bahwa yang menciptakannya lebih agung dan lebih besar. Itu makna-makna keimanan itu. Jelas ya? Baik. Jadi itu hakiki ada makna keimanan itu yang dicari. Kata beliau, "Pama wasafallahu ta'ala min nafsihi fasammahu ala lisani rasulihi sammainahu kama sammahu wa lam natakallaf min sifatan ma siwahu la hada wa la hada." Ini kaidah ahli sunnah ya, bahwa kita tetapkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kita tetapkan. Selain daripada itu kita tidak berbicara tentang hal tersebut.
Kata beliau, la najahadu ma wasafa wa la natakallafu ma'rifata ma lam yasif. Ya. Kemudian kata beliau, i'lam rahimakallah innal ismata fid dini tantahi fid din haitsu untuhiya bika wa la tujawiz ma qad khuddalak. Fa inna min qiwamid din ma'rifatal ma'ruf wa inkaral munkar. Fama busyitat alaihi al-ma'rifah wa sakanat ilaihi al-af'ida wa dhukir asluhu fil kitabi was sunnah wa tawaratha ilmahu al-ummatu fala takhafanna fi dhikrihi wa sifatihi min rabbika ma wasafa min nafsihi aiban wa la takallafanna lima wasafa laka min dhalika qadaran wa ma ankarathu nafsuka wa lam tajid dhikrahu fi kitabi rabbika wa la fi hadithin an-nabiyyika min dhikri sifati rabbika fala takallafan ilmahu bi aklika wala tasif bi lisanika wasmut anhu kama samata ar-rabb anhu min nafsihi fa innahu takallafuka ma'rifata ma lam yasifhu min nafsika mithla inkarika ma wusifa minha fa kullama a'zamta ma jahada al-jahidun mimma wasafa min nafsika fakadzalika a'zim takallufa ma wasafa al-wasifun mimma lam yasif minha. Iya. Ini bahasanya agak berat ya, beliau bahasa Ibnul Majishun. Tapi mana-mananya jelas. Mana-mananya jelas. Ada sebagian kita lihat kalau kita baca kalimat Imam Syafi'i, ya itu kadarnya tinggi ya beliau jadi tidak semua imam itu derajat membahasakannya sama. Tapi makna yang beliau sebutkan ini makna yang benar. Khulasahnya dari apa yang beliau terangkan, ya ada 3 hal. Yang pertama, kita tetapkan apa yang Allah tetapkan, dan apa yang Rasulullah tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi isbat terhadap apa yang diisbat di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya, masalah penafian. Ya. Jadi apa yang dinafikan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu pula yang kita nafikan. Itu pula yang dinafikan. Dan bentuk penafian itu ada 2 metode. Metode yang pertama ada nasnya di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Misalnya la ta'khudhuhu sinatun wala naum wa ma massahu min lugub. Itu kan penafian ada nas semuanya. Dan ada penafian dinafikan itu berdasarkan kebalikan atau berdasarkan konsekuensi dari kesempurnaan sifat-sifat Allah. Jelas ya, kalau disifatkan Allah Maha Hidup berarti dinafikan dari apa? Kematian. Dikatakan Maha Kuat, dinafikan darinya apa? Kelemahan. Jelas? Baik. Tetapi di dalam mentafsil kita tahu ya, tidak ada nas-nas itu tidak mentafsil di dalam penafian. Karena itu kurang, menunjukkan kekurangan. Nas hanya memberi nafi global, mujmal, yang menunjukkan kamal diddihi, menunjukkan kesempurnaan kebalikannya. Baik, yang ketiga, dan ini kaidah penting, disebut oleh penulis di sini. Ya, memang bahasanya agak rumit ya, tapi saya globalkan. Ini terkait dengan apa yang tidak diterangkan oleh dalil. Ada sesuatu, tidak ada dalil yang menjelaskan tentang penetapannya, dan juga tidak ada dalil yang menjelaskan tentang penafiannya. Terkait dengan sifat-sifat, dalil tidak menjelaskan penetapannya, dan dalil juga tidak menjelaskan apa? Penafiannya. Iya. Yang pertama dan kedua dipahami tadi ya. Yang pertama jelas ada nas dalam penetapan, kita tetapkan. Yang kedua ada nas tegas dalam menafikan, kita nafikan. Kalau yang ketiga ini
Tidak ada nas menetapkan, tidak ada nas pula apa? Menafikan. Iya. Ini bagaimana menyikapinya? Bagaimana menyikapinya? Ini terbagi 3 ya, yang ketiga ini. Baik. 1, ada yang tidak ada nas, tapi itu dari lawazim, dari kelaziman. Iya. Sifat tersebut. Misalnya, contoh sifat al-ulu dan sifat al-istiwa. Sifat ketinggian dan sifat istiwa. Apa konsekuensi dari sifat itu? Itu lazim yang banyak disebut di buku-buku as-salaf, bahkan disebut ijma'. Bahasa yang dipakai ba'inun min khalqihi. Allah itu ba'inun min khalqihi. Iya. Itu tidak ada penetapan khusus atau penafian di dalam ba'inun min khalqi, tapi ini konsekuensi dari al-ulu dan istiwa. Iya. Jelas ya? Ya kalau dalilnya apa? Dalilnya itu konsekuensinya apa yang syah dari ulu dan istiwa. Dan itu disepakati oleh para ulama. Begitu caranya. Baik, yang kedua, ada yang tidak ada dalil yang menetapkan, tidak ada pula dalil yang menafikan. Ya. Dan di dalam kalimat tersebut ada rinciannya. Maka di dalam hal itu dirinci apa maksudnya. Misalnya al-jiha, arah. Al-jiha artinya apa? Arah. Al-jiha ini apa? Ditetapkan atau dinafikan? Kalau antum bilang ditetapkan, apa dalilnya? Kalau bilang dinafikan, apa dalilnya? Harus seperti itu. Ternyata begitu diperiksa al-jiha ini, itu ada 3 sudut. Sudut yang pertama, jiha itu arah, ada arah ke bawah. Dan itu dinafikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bertentangan dengan apa? Keagungan dan kebesarannya. 1. Ada arah selain daripada di bawah, tapi arah ini melingkup dan membatasi Allah. Ini juga dinafikan dari Allah. Karena tidak ada hal yang membatasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yang ketiga, ada arah di atas. Arah di atas. Ini ditetapkan berdasarkan dalil-dalil tentang ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Baik, dan ada kalimat-kalimat yang semisal ini. Nah, begitu kaidahnya, caranya di dalam memahami. Sudut yang ketiga, ada yang masuk di dalam kalimat-kalimat yang memang tidak ada dalil dan tidak ada ketentuan sama sekali di dalamnya. Maka hal yang seperti ini itu tidak boleh kita tetapkan dan tidak boleh pula kita nafikan. Tapi kita apa? Kita tawakuf dalam hal itu. Kita tawakuf sampai ada dalil. Contoh misalnya, penyifatan Allah dengan al-julus, duduk. Jalasa yajlisu, duduk. Apakah Allah disifatkan duduk? Jawabannya kita diam tentang hal itu. Kalau kita bilang iya ditetapkan, tanya apa dalilnya? Tidak ada dalil julus. Kalau dibilang tidak duduk, juga tanya apa dalilnya? Jelas ya? Jadi menetapkan atau menafikan harus ada dalil terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi itu kesimpulannya di dalam pembahasan ini. Kemudian kata penulis rahimahullah, faqad wallahi azzal muslimun alladhina ya'rifuna al-ma'ruf wa bima'rifatihi yu'raf
wa yunkiruna al-ma'ruf wa bi inkarihim iyyahu yunkar. Ya. Baik. Sini beliau sebutkan tentang amar ma'ruf dan nahi munkar, dan itu adalah dari sebab izzah kaum muslimin. Yasma'una ma wasafa bihi Allahu ma wasafa bihi nafsahu min hadha fi kitabihi wa yablughuhum mithluhu an nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kaidah ya, semua nas yang datang dalam Al-Quran dan diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Fama marida min dzikri hada wa tasmiyatihi min ar-rabbi qalbun salim, qalbu muslimin wa la takallafa sifata qadrihi wa la tasmiyata ghairihi min ar-rabbi mu'min. Iya. Jadi mukmin itu tiga hal di sini ya disebut. Mukmin itu dia tidak sakit, tidak ngeri ketika disebut nama Allah, disebutkan sifatnya, sebab hatinya selamat. Ya justru seorang mukmin itu subhanallah, kalau dia sebut dari sifat-sifat dan kebesaran Allah, maka dia bertambah keimanan, semakin besar kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Berbeda dengan ahlul bidah. Kalau ahlul bidah itu kapan dibacakan ayat-ayat sifat, terlihat itu berubah wajahnya. Berubah wajahnya. Terus yang kedua, wala takallafa sifata qadrihi. Seorang mukmin itu dia tidak ada takalluf di dalam mentakif, membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bagaimanakan. Terus yang ketiga, bahwa seorang mukmin tidak mensifatkan Allah dan tidak menamakannya dengan hal yang Allah tidak namakan dirinya dengan hal tersebut. Kemudian kata beliau, wa ma dzukira an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu sammahu min sifati rabbih fa huwa bi manzilati ma samma wa ma wasafa ar-rabb ta'ala min nafsihi. Ini kaidah dari kaidah ahli sunnah ya. Penegasan bahwa di dalam penetapan sifat itu tidak ada bedanya antara sifat yang thabit dari Al-Quran atau sifat yang thabit dari sunnah. Dari Al-Quran dan sunnah semuanya diterima, wajib diimani. Wajib diimani. Kemudian kata beliau, warasikhuna fil ilmi al-waqifuna haitsu intaha ilmuhum al-wasifuna li rabbihim bima wasafa min nafsihi at-tarikuna lima taraka min dzikriha la yunkiruna sifata ma samma minha jahdan. Iya. Wala yunkiruna sifata ma samma bihi minha jahdan wala yatakallafuna wasfahu bima lam yusammi ta'ammuqan li'anna al-haqqa tarku ma tarak wa tasmiyata ma samma. Iya. Dan ini kaidah ya dari ahli sunnah, al-haqqu ma tarak tarku ma tarak wa tasmiyatu ma samma, itu kaidahnya. Jadi apa yang disebut oleh dalil kita ucapkan. Apa yang dalil diam, kita juga diam. Kita juga diam. Itu kaidah di penafian sifat. Ya kalau tidak ada dalilnya tak boleh dinafikan. Misalnya apa dalil Allah duduk? Tidak dalil. Kalau begitu Allah tidak duduk, tak boleh. So kalau kita bilang tidak, itu juga kita sifatkan, perlu dalil. Apa dalilnya? Kata beliau, wa may yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wahaballahu lana wa lakum hukman wa alhiqna bis salihin. Jadi ini penutup dari beliau, dan beliau ingatkan harus mengikuti jalannya para salaf dalam hal ini. Terus beliau memohon kepada Allah hukman. Hukman di sini ini ayat ya. Iktibas dari doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukman walhiqni bis salihin. Hukman di situ kata Ibnu Abbas adalah ilman. Kata Muqatil al-fahm wal ilm. Pemahaman dan ilmu. Kata Syekhul Islam, wa hadha kulluhu kalamu Ibnu al-Majishun al-Imami rahimahullah fatadabbarhu. Wanzur kaifa athbata sifat wa nafa ilma al-kaifiyah muwafaqatan li ghairihi min al-aimah. Ini intinya yang mau dibawakan di sini. Jadi beliau ingin terangkan bahwa Ibnul Majishun ini semasa dengan Imam Malik, Ibnu Abi Dzib menetapkan sifat-sifat. Tentang ilmu kaifiyah mereka semuanya sama.
menafikan ilmu kaifiyah. Tidak ada yang tahu kaifiat sifat Allah. Wa kaifa ankara ala man nafas sifati bi annahu yalzam min itsbatiha kada wa kada. Kama taquluhu al-Jahmiyah yalzam min an yakuna jisman aw aradan fayakuna muhdatsan. Ya. Dan bagaimana beliau membantah orang-orang yang menafikan sifat dengan alasan-alasan itu tadi. Baik. Setelah itu beliau rahimahullahu taala menyebutkan di sini ucapan Abu Hanifah. Nah,